arrangement has a bearing in the structuring of this Ragamalika too, which you will see when we talk about the composition. We will now look at the genesis of the Mela Ragamalika. In 1883, musician composer of the Tanjavur court, Lavani Venkatrao, who calls himself Venkata Kavi, he was told to author a composition which would depict the 72 Melakarta scheme and its definitive aspects by Sakharam Sahib, the son-in-law of the then ruler Shivaji. He composed, Lavani Venkatrao composed the Bahattara Melakarta in Marathi with the 72 ragas and their names incorporated in the Sahitya. So for example, Kanakangi odaya verse vandu Shri Sama Kanakangi Shivandrupa Putripati Dilase Sadari. This Bahattara Melakarta is known to have been tuned by Mahavaidanatha Shivan. And later, Shivan composed or recreated the Marathi Sahitya into Sanskrita. And Marathi Sahityam it is in praise of the patron Sakharam Sahib, while the Sanskrita version Shivan Pannadu is in praise of Lord Pranatarthihara, Lord Shiva, enshrined in Thiruvayar. This is the genesis of the Mela Ragamalika. So now I should actually go on to the structure of the Ragamalika, but I will just take a little deviation to bring to light a few points about the Bahattara Melakarta, which were very interesting to me, and they offer a fresh perspective to the purpose of the composition itself. The Bahattara Melakarta, I think it was first published in 1938 along with the Sangraha Chudamani, which was a publication of the Adayar Library. And the work it was reproduced in the 1989 publication of the Music Academy. This Bahattara Melakarta comprises of two sections or two parts. One is the Marathi original Sahitya version of the Mela Ragamalika. The second part gives code words for the Swara varieties like Shu Ri for Shuddha Rishabha, Sa Ga for Sadharana Gandhara, Kai Ni for Kaishiki Nishada. The mari Swara varieties code words kuduthuto. This is followed by 36 verses where the Sahitya is in the praise of the patron. And also, very skillfully, the Swara variety or a code word is encrypted into the Sahitya to indicate the Swara combination in a given Melakarta raga. So we will just see example of that. So if you can see here, this is the Sahitya verse for the first Melakarta raga. So it goes Shuddha Riticha Gramapati Ha Dhanika Kubera Sama Nruvari. And there you can see Shu, Ri, Gra for Ga, Ma, Dha and Ni. So in the raga Shuddha, Elame Shuddha Swarangal is encrypted into the Sahitya. And if you see the next verse, first Melakarta ragathukku second Melakarthakku irukra oru Swara variety difference Kaishiki Nishadam mattumda. So Kairavamshi Nishi Nipajuni Shashisa Sukhavitase Jani Bhuvi Vari அப்படின்னு சாகித்யம் வருது. ஆனா கை நீங்கிறது அந்த கோட் வேர்டும் இருக்கு அதுல. So and என்னன்னாக்கா in order to avoid repetition and ஒரு கன்சைஸா பண்ணணும்ங்கிறதுனால whatever is the different Swara variety from the preceding to the succeeding raga அது மாத்திரம் தான் இருக்கும் அடுத்து போடு. So அதனால காக்கல் நிஷாதம் மாத்திரம் தான் டிஃபரெண்ட். So காணி நகேதோ பிஷுன ஜனாச்சி சாடி ஸ்ருத குண ஸ்வீகாரி சாகித்யம் பாட்டுக்கு சாகித்யம் அழகா போயிட்டு இருக்கும். பட் நடுவுல திஸ். So இப்ப அடுத்த ராகத்தை பார்த்தீங்கன்னா சதுஸ்ருதி தெய்வத்தம் அண்ட் காக்கல் நிஷாதம் ரெண்டு ஸ்வரம் மாறதுனால அது ரெண்டும் சாதா கைனி வர மாதிரி என்கிரிப்ட் ஆகி அந்த சாகித்யம் வருது. இப்படி ஃபர்ஸ்ட் 36 ராகாஸ்க்கும் சொல்லிட்டு then he says அடுத்த 36க்கு ஸ்வர variety combination அதே தான், the arrangement is the same and
பட் பிரதிமத்தியமத்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரே ஸ்லோகத்தை சொல்லி முடிச்சுடுறார். So what is interesting is that these two sections together suggest that this was an effort to document the idea behind the 72 Melakarta scheme and the logic behind the classification. இப்ப என்ன ஆகுது? The nomenclature is got from the first Ragamalika part and the other Sahitya has the Swara combinations. So from just another Ragamalika composition, of course a great one with lyrical and melodic excellences, but it now comes through as an effort to document the theoretical framework within the practice itself and with the practice itself as a tool. So this was very interesting. We'll now move on to the structure of the Ragamalika. To do justice, I hope to the topic given, Ragamalikaங்கிற compositional form, அதோடைய history, அதை பத்திலாம் I'm not touching at all. I will directly go into the structural arrangement of this Ragamalika. இந்த Ragamalika ஆதி தாளத்துல அமைஞ்சிருக்கு. The first section is in Shri Ragam. இங்கேயும் ஒண்ணு சொல்லணும். இந்த பாகதர மேளகர்த்தால அவர் த்ருபதா வினா மனாலயா மத்தியமாவதி கீதி அப்படின்னு மத்தியமாவதியில இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கார். பட் தி அடையார் லைப்ரரி பப்ளிகேஷன் ஹேஸ் த நோட்டேஷன் ஆஃப் த பாகதர மேளகர்த்தா அண்ட் அதுல கா அனுஸ்வரம் போட்டு பிராக்கெட்ல போட்டு தான் இருக்கு. ஸோ இட் ஆக்சுவலி ரெப்ளிகேட்ஸ் த ஸ்ரீராக நோட்டேஷன் ஆஃப் த மேலராக மாலிகா ஒன்லி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஸ்ரீராகத்தை சில புஸ்தகங்கள்ல பல்லவி அனுபல்லவி ஒரு பல்லவி சரணம் அப்படின்னு டைட்டில் பண்ணி இருக்கு. பட் இன் தி earliest available publication in 1903, which is said to have been published by Mahavaidyanath Shivan's son Vishwanatha Iyer, அதுல நேர ஸ்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சாகித்யம் இருக்கு, ஸ்வரம் போர்ஷன் வருது, தென் கனகாங்கி ரத்னாகின்னு ராகா நேம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுடுது. So there is no titling of the section as Pallavi or Charanam. In the Shri Raga section, we find 4 avartas of Sahitya, 2 avartas of Swara and 2 avartas of Jati. In fact, இதுவே ஒரு மாதிரி அந்த ஸ்வரம் ரி க ரி ரி க ரி ச நி ச ரி ச ச ரி ச நி ப நி ச நி ப ம ப நி ச ரி ரி க ரி ச அப்படி 4 ஸ்வரம் ஃபார் 1 அக்ஷரம்ங்கிற ஸ்பீட்ல போறது. ஸோ சாகித்யம் அதுக்கு கீழ்காலமா பிரணத அர்த்திஹர பிரபோ புரரே. ஸோ அது ஒரு கீழ்காலம் மாதிரியும் இது ஒரு மத்தியம கால ஃபீல்ல. அண்ட் தாம் தாம் தகனக தீம் தீம் திமி தரி கிட்ட தக தரி குடு தட்டின் திங்கு தக திமி தக தரி கிட்ட தக ஜம். ஸோ அது 8 இது ஒரே அக்ஷரத்துல வர மாதிரி. ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு 3 ஸ்பீட்ஸோட ஃபீலையும் கொடுக்கற மாதிரி அந்த ஸ்ரீராகத்துக்குள்ளேயே அமைச்சிருக்க. The Sahitya of Shri Ragam also acts as a refrain, which is sung at the end of every 2 chakras. In that sense, we can say that the 72 ragas are divided into 6 sections consisting of 2 chakras, that is 12 ragas each. இந்த 12 ராகம் ஒரு செக்ஷனுக்குள்ள இருக்கிறதுல each raga segment has 2 avartas of Sahitya followed by 1 avartam of Swara. அது எப்படி வருதுன்னா ஒரு ராகம் எடுத்துன்னு பார்த்துட்டா ஈஸியா சொல்லிட முடியும். மாரரஞ்சனி எடுத்துட்டு போறேன். So first மாரரஞ்சனியோட சாகித்யம் followed by Swaram and then it leads back to the மாரரஞ்சனி சாகித்யம் again. மாரரஞ்சனி வரதனி ரஹங்கார ஜனா முக்தியை த்வாம் ஸ்துவந்தி நிசரி கம கம கரி கம கரி ச மபத தப மகரி மகரி ச மாரரஞ்சனி வரதனி ரஹங்கார ஜனா முக்தியை த்வாம் ஸ்துவந்தி. இது பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் there is another avarta of Swara portion
அதுல எப்படின்னா ஹாஃப் ஆவர்த்தம் மாரரஞ்சனில வந்துட்டு அடுத்த ஹாஃப் வந்து சாருகேஷில வரும். அது அப்படியே இட் வில் லீட் டு த சாருகேஷி சாகித்யம். மகரி சரி கம பம பத நீசா, இது மாரரஞ்சனில ஹாஃப் ஆவர்த்தம். சனி த பத நீ த ப மகரி சரி கம, இது சாருகேஷில வரும். மகரி சரி கம பம பத நீசா சனி த பத நீ த ப மகரி சரி கம சாரு கே சிவலிங்கம் அனர்ச்சம். So இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்டிங் போர்ஷன் மாதிரி this swara avarta acts as that. At the end of the odd number chakras, the connecting swara portion leads to the first raga of the next chakra. For example, third chakram and fourth eduthu poren. Third oda last ragam hatakambari, fourth oda first ragam vandu jhankaradhvani. Ni sa ri ga ri sa ni da ni pa pa ma ga ri ga ma pa da pa pa ma ga ri sa jhankaradhvani. So adu adutha chakrathodaya first ragathukku poidum. Whereas in the even number chakras like second, fourth, sixth, eighth எல்லாமே அதுலெல்லாம் வந்து கனெக்டிங் ஸ்வர போர்ஷன் will lead to ஸ்ரீ ராகம் அண்ட் அப்படியே பிரணதார்த்திஹராக்கு வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்த் சக்கரம் வருண பிரியால நி சரி கரி சா சரி த ப ம ப கரி சா சரி ப ப ம ரி கரி சா பிரணதார்த்திஹரா. What is noteworthy is that the connecting portions to Shri, 6 of them are there in the Ragamalika. They're all not the same. Each differs according to the swara portion of the previous half avarta andanda ragathoda swarathukku. For example, ipo Varuna Priya ketom, na aariyum paadi kaamikradhukku time illa. Rasika Priya paathonaka ni sari sani sa sani da pa ma pa ri ma pa ni sani pa ma ri ga ri sa pranadatikara. So அந்த மிந்தின பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ரீராகத்துக்கு போட்டு it comes back. This shows the skill of Mahavaidyanatha Shivan's elder brother Ramaswamy Shivan, who is known to have composed these connecting swara portions. So மத்த கனெக்டிங் ஸ்வர போர்ஷன்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்கும்னு ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டீடைல் நவ். இந்த ஒன்னுல இருந்து பார்த்துக்கலாம். We now come to the second part of this presentation. இதுல ஃபர்ஸ்ட் லிரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். என்னுடைய குறைந்த அறிவிற்கு எதெல்லாம் ஸ்ட்ரைக்கிங்கா இருந்ததோ அதை மட்டும் சொல்ல போறேன். ஏன்னா every time we read this Ragamalika, we can perceive some fresh detail. ஒரே ஒரு காம்போசிஷனா இருந்தா கூட அதுவே இட்ஸ் an ocean in itself. So இந்த லிரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து 3 பாயிண்ட்ஸ்ல I have taken. One is prasa. Prasa is concordance, repetition of letters to produce an aesthetic phonetic effect. So அதுல பார்த்தோம்னா ஒரு செக்மெண்ட் ஒரு ராக செக்மெண்ட்லயும் வந்து பிராசம் இருக்கு. கனகாங்கியா ரமயா பூஜித சனகாதி பிரிய கிருபாலயா. சோ கனகாங்கியா சனகாதி கானமூர்த்தி ரிதி கனசாஸ்திரஜ்ஞ மானமூர்தன்யே விதிதோசி கான மான, அந்த மாதிரி பிராசம் வந்துட்டே இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து இந்த பிராசம்ங்கிறது லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆனா இட் இஸ் கால்ட் பிராசம். when words themselves repeat, it is called a yamaka. So yamakathukum இங்க வந்து அதையும் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. One example is மானவதி மிருதிபி உக்த கர்மக்ரன் மானவ பாபம் வாரயசி. அதுல மானவாங்கிறது ஹோல் வேர்டே ரிப்பீட் ஆகுது. ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஃபார் லிரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா ராக நேம். We already saw that the nomenclature, conveying the nomenclature is probably one of the purposes of this Ragamalika. So Ragam பேர் வந்து இருந்த ஆகணும் and இருக்கு. அதுலயும் வந்து I've just tried to take 2-3 varieties of how he has incorporated the Raga name. ஒன்னு வந்து as a whole word அப்படியே ஒரு வார்த்தைக்குள்ள ஃபுல்லாவே ராக நேம் வருது. எப்படின்னா கானமூர்த்தி ரிதி கனசாஸ்திர, அதுல வந்து கானமூர்த்திங்கிற ராக நேம் ஃபுல்லாவே வந்துடுறது. அதே மாதிரி
கரஹர பிரியம் ஆலோக்கிய பராத்பர ஹர தயயா பாலிதவானசிங்கிறதுல கரஹர பிரிய அப்படிங்கிறது கரஹர பிரியம்ங்கிற வார்த்தையில ஒரே வார்த்தையா வந்து விடுறது. In some other cases, the uttering of 2 or more words together give the raga name. For example, யோசா வருண பிரியாதித்யா அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இது, அது வந்து வருண பிரியா அப்படிங்கிற ராகம் அங்க எம்பெட் ஆயிருக்கு. பட் அந்த வார்த்தையை ஆக்சுவலி எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா யோ அசௌ அருண பிரிய ஆதித்யா இந்த மாதிரி பிரிக்கிறத சேர்த்து சொல்லும் போது அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ல ராகம் பேர் வந்து வர மாதிரி ரொம்ப அழகா போட்டிருக்க. அதே மாதிரி சாரு கே சிவலிங்கம் அனார்ச்சிய, சாரு கே சிவலிங்கம் அனார்ச்சிய 4 வார்த்தையை சேர்த்து சொல்லும் போது அப்படியே ராகம் பேர் வந்து சீம்லெஸ்லி இட் ஜஸ்ட் கம்ஸ் ஆஃப். இந்த மாதிரி ராகம் பேரை இன்கார்பரேட் பண்றதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, மகாவேதநாத சிவனுக்கு முன்னோடிகளா இருந்த ட்ரினிட்டி அவள்லாமும் ராக பேர்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கா. முத்துசுவாமி தீட்சிதருடைய பாண்டித்யத்தை வந்து ஆல் ஆஃப் அஸ் இட்ஸ் வெல் நோன். பட் இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இப்போ தீட்சிதர் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பார்த்தோம்னா நாட்ட ராகம் எடுத்துட்டா காவிய நாடக அந்த மாதிரி நிறைய இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காரு. பட் இவர் வந்து 2 reasons. One, maybe to totally differ from that, and the other is இவருக்கு நாட்ட மாத்திரம் வந்தா போறாது, சலநாட்ட வரணும், because it's the மேலரத்த ராக நேம். சோ என்ன பண்ணிருக்காருன்னா கைலாசாச்சல நாட்டன கிருத் புஜ சைல தண்டக சரணாங்குஷ்ட. சோ அதுல என்னன்னா சலநாட்டங்கிற பேர் வருது, பட் அது பிரிக்கரிச்சே கைலாச அச்சல நாட்டன கிருத் புஜ சைல தண்டக சரணாங்குஷ்ட அப்படி பிரிப்போம். அது இது எல்லாத்துக்கும் பிரிச்சு சவுண்ட் சப்தத்தை பிரிச்சுதான் சொன்னேனே ஒழிய அர்த்தம் சொல்லிட்டு போனாக்க வந்து இப்ப டைம் இருக்காது. சோ நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கீப்பிங் இட். ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் லைக் டு சே டைம் இருக்காது, பட் இதுல தேர் ஆர் சோ மெனி ஸ்மால் டீடைல்ஸ் அண்ட் அதனால வந்து சம் விடுறதுக்கும் மனசு வர மாட்டேங்கிறது. பட் ரியலி விடாம இருந்தா டைம் இல்லை. சில ராக நேம்ஸ்ல ஹஸ் டேக்கன் லிபர்ட்டி, லைக் இப்போ சேனாவதி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ற ராக நேம். பட் இவர் அத தேவ சேனாபதி ஜனக அப்படின்னு சேனாபதி அப்படின்னு ஒரு செம்பிளன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் இருக்கு, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் டிஃபரெண்ட். சோ அந்த லிபர்ட்டி ஹஸ் டேக்கன். இப்போ அதுக்கு வந்து அதுக்கும் முன்னோடிகள் இருக்கு. காம்போஜி ராக நேம், ஆனா எப்போதுமே சத்கதிதாயக அம்போஜ சரணேன அம்போஜ சரணாயை, சோ காம்போஜ தான் வரும். அந்த மாதிரி தட்ஸ் a liberty that is allowed. ஹரிகாம்போதி, ஹரிகாம்போதியா ஹரிகாம்போஜியா அப்படிங்கிற ஒரு क्वेश्चन வரும்போது இவர் ஹரிகாம்போதி அப்படிங்கறத தான் யூஸ் பண்ணிருக்கார். அதுல ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இந்த 72 மேலகர்த்தா ஸ்கீம் அப்படின்னாலே சங்கிரக சூடாமணி அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து ஏர்லியஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப ஒரு சங்கீதத்துக்கு சங்கீத ரத்னாகரம் சொல்ற மாதிரி 72 மேலகர்த்தாக்கு சங்கிரக சூடாமணி அப்படின்னு தான் ஜெனரலா சொல்றோம். பட் சங்கிரக சூடாமணியில ஹரிகாம்போஜி தான் கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தாக்கா சங்கீத சார சங்கிரகமும் அண்ட் மகாபாரத சூடாமணி which are a little later texts, they give the name as ஹரிகாம்போதி. சோ எதுக்குன்னா லிட்ரேச்சர் மாத்திரம் இல்ல, சாஸ்திர கிரந்தங்களும் எவ்வளவு இவாள்லாம் படிச்சு பார்த்து அதுல இருந்து எடுத்துட்டு இருப்பா அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப ஒரு மைண்ட் பாக்லிங் திங். இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர் இஸ் நிறைய ஃபெமினைன் ராக நேம்ஸ் இருக்கு. கனகாங்கி, ஷூலினி, கல்யாணி இந்த மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு மாஸ்குலைன் டீட்டி சிவன் அவருக்கு அட்ரிபியூட் பண்ண போறார் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அதுவும் ரொம்ப அழகா. இப்ப கனகாங்கியில வந்து டிவைசஸ் he uses lot of very nice techniques. கனகாங்கியா ரமயா பூஜித, கனகாங்கியான தங்கம் போல ஒரு அங்கத்தை உடையவளான லக்ஷ்மியால பூஜிக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு அத வந்து அவருக்கு ஒரு அட்ஜெக்டிவா சொல்லிடுறார். அது வந்து மகாவேதநாத சிவன் அத ரொம்ப டெஃப்டா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கார் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆனா இங்க ஐ திங்க் credit goes also to the Sanskrit language itself, which allows for such a scope. Sanskrit and Tamil literature lend references.
This is the third point about the lyrical aspects. Idhula vandu I am going to take only Karahara Priya because I won't have time for the others. ஏன்னா இந்த கரஹர பிரியம் ஆலோக்கிய பராஸ்பர ஹர தயயா பாலிதவானசி, இதுக்கு என்னன்னா கரஹரன் ராமா, கரன்கிற ராட்சசனை அழிச்சதுனால, சோ கரஹரனான ராமன் அவருக்கு பிரியமானவர். கரஹர பிரியம் ஆலோக்கிய அவரை பார்த்து, பராத்பர ஹர அதெல்லாம் பராத்பரனான ஹரனே நீ வந்து தயையா பாலிதவானசி, தயையோட நீ காப்பாத்தி இருக்கிறாய். இதுல யாரு கரஹர பிரியன், எப்போ சிவன் யார காப்பாத்தினார்? இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் சாகித்ய பீஸ். இதுக்கு வந்து சிவப்பிரியா கமெண்டரி இல்ல அப்படின்னாக்கா it would be very difficult to comprehend what Mahavijayanath Shivan actually intended, or at least one of the interpretations possible. So குருசாமி சாஸ்திரிகள் என்ன சொல்றாருன்னா, வால்மீகி ராமாயணத்துல உத்தர காண்டத்துல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறார். There is an அசுரன் called லவணாசுரன். அந்த லவணாசுரன் வந்து as usual he is creating lot of trouble. So முனிவர்கள்லாம் வந்து ராமர் பட்டாபிஷேகம் உத்தரகாண்டம் இல்லையா, சோ ராமர்கிட்ட வந்து முறையிடுறா, நீங்க வந்து லவணாசுரனை இது பண்ணுவோங்க. சோ ராமர் சத்ருக்னனை அனுப்புறார். சோ அங்க கரஹர ராமருடைய பிரியன்னா சத்ருக்னனை மீன் பண்றது ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் சத்ருக்னனை எப்போ வந்து இவர் பார்த்து காப்பாத்தினார் அப்படின்னாக்கா, இந்த லவணாசுரனை வந்து அழிக்கிறதுக்கு போகும்போது, வாட் இஸ் அபவுட் லவணாசுரன் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, he has the shulam which is given to him by Lord Shiva. அந்த சூலம் அவன் கையில இருந்துச்சுன்னா அவனை யாருமே ஜெயிக்க முடியாது. தட் இஸ் த இது. அதனால ரிக்வயர்மெண்ட் டு டிஸ்ட்ராய் லவணன் என்னன்னா, சூலம் இல்லாம இருக்கணும். அவன் எப்போ சூலம் இல்லாம இருப்பான் அப்படின்னா, அவன் ஹண்டிங்க்கு போயிட்டு வரும்போது அவன் பேலஸ்குள்ள போகிறதுக்குள்ள சூலம் இல்லாம இருப்பான். சோ ராமர் வந்து சத்ருக்னன்ட்ட, நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அஸ்திரம் கொடுக்கறேன் உன்ட்ட, நீ வந்து வெயிட் பண்ணு, அவன் ஹண்டிங் போயிட்டு வந்து உள்ள போறதுக்குள்ள யூ மஸ்ட் டிஸ்ட்ராய் ஹிம், அப்பதான் முடியும். at no other point of time can Lavana be destroyed அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புற. சோ நான் வந்து சாரி டு கோ ஓவர் தி ஸ்டோரி லிட்டில் குவிக்லி, பட் அது ஃபுல்லா சொன்னாதான் அது என்ன மீன் பண்ணிருக்கான்னு தெரியும். சோ அப்போ சத்ருக்னன் வர, he is waiting, Lavana comes back, அவன் போறதுக்குள்ள he first ஒரு இனிஷியல் அட்டாக் ஒன்னு போடுறார். Lavana யாரு என்ன பண்றா, அவனை சும்மா உரசின்னு போயிடுறது. it does not do anything to him actually. Just he realizes that somebody is trying to attack him. So உடனே அவன் என்ன பண்றான், ஒரு மரத்தை எடுத்து தூக்கி போட்டுடுறான். Shatrugnan falls unconscious for a minute and then again he regains consciousness and then Ramar கொடுத்த அஸ்திரம் வச்சு he kills Lavana. This is the story. அதுல என்னன்னாக்கா, இந்த சத்ருக்னன் ஒரு நிமிஷம் அன்கான்சியஸா விழுந்த போது லவணன் வந்து சும்மா நின்று இருந்தா. So Shivan did not or he took off the memory of Lavana that he has to go and get the shulam in that 1 minute. பேலஸ்ல இருந்து வரவழைக்கணும்னு சொல்லலையாம். அதனால தயையா நீ வந்து சத்ருக்னனை காப்பாத்தி லவணனை அழிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு ரவுண்ட் அபவுட்டா ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குற. தேங்க்ஸ் டு குருசாமி சாஸ்திரிகள். அது மாதிரி தமிழ் லிட்ரேச்சர்னு பார்த்தாக்க, சிவ நக்கீரவாணி வசகன்னு நக்கீரரோட கதைய சொல்ற. அதெல்லாம் வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கோ ஓவர் த ஸ்டோரிஸ் நவ். அதே மாதிரி சதானந்தே துவயி ராகவர்தனியும் முதா புனிதவதியும் ரட்சிதவானசி. இங்க புனிதவதிங்கிறது வந்து காரைக்கால் அம்மையார் அவர்களுடைய ஒரிஜினல் நேமா இருந்தது. சோ அவளுடைய அந்த இன்சிடென்ட்டை ரெஃபர் பண்ற மாதிரி வந்திருக்கு. சோ இந்த மாதிரி எத்தனை ரெஃபரன்சஸ்னா அதுக்கு கணக்கே கிடையாது. My time is 8:45. Okay. So, I'm tempted to give one more example. Okay. I will just tell this and then move on to the melodic aspect. என்னன்னா, அதாவது எங்க இந்த எப்படிலாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு, காளிதாசனோட குமார சம்பவத்திலேருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ். காங்கேய பூஷணிங்கிற ராகம், ஸ்ரித கஜவதன காங்கேய பூஷணீகிருத புஜங்க நத சுர கதம்பா, இதுதான் சாகித்யம். ஸ்ரித கஜவதனா அது வந்து அது இன்னொரு ஸ்டோரி. திரிபுராசுர சம்ஹாரம் போது
சிவன் கணபதிய வர்ஷிப் பண்ணல, so he had a lot of obstacles. பட் அதை புரிஞ்சுண்டு அவர் பண்ணி ஜெயிச்சார் அப்படிங்கறதுதான் ஸ்ருத கஜவதனா உடைய ஸ்டோரி. காங்கேய பூஷணீகிருத புஜங்க அப்படின்னா, புஜங்கம்னா பாம்பு, காங்கேயம்னாக்க கோல்டு. சோ பாம்ப தங்க ஆபரணமாக செய்து கொண்டவரே அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் வருது. என்ன பாம்ப தங்க ஆபரணமா பண்ணி, வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னாக்கா, காளிதாசனோட குமார சம்பவத்துல when describing the marriage arrangements of Shiva and Parvati, அவர் என்ன சொல்றார், பார்வதி ராஜகுமாரி, கேட்கவே வேண்டாம். So she's all bedecked as the bride and ready for the wedding. சிவன் என்ன பண்ணுவார், ashes, third eye, all things that we think or that are adorn Shiva in that sense are not actually fitting adornments for a marriage function. அப்படிதான் we perceive it, இல்லையா? So அப்ப என்ன ஆச்சா, சிவன் is after all Shiva, இல்லையா? So அவருக்கு மேரேஜ்க்கு ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ண உடனே the ashes எல்லாம் they changed into chandana anointments and then third eye திலக்கம் மாதிரி ஆயிட்டான். அந்த அங்கங்க இருக்கிற சர்ப்பங்கள்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்க கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸா மாறிடுதான். சோ அதுதான் காங்கேய பூஷணீகிருத புஜங்கா. பட் இதுல இவர் எடுத்து பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம். காளிதாசனை படிக்கும் போது அந்த ஒரு உத்தமமான கவி அப்படிங்கறதுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பஞ்ச். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சிவனை அடான் பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப உத்தமமான சர்ப்பங்கள். சோ அந்த காலத்துல பொயட்டிக் கன்வென்ஷன்ல என்ன அப்படின்னா, சர்ப்பங்களுக்கு ஆன் தேர் ஹெட் தே ஹேவ் ஜெம்ஸ். சோ அது என்ன சொல்ற, அந்த இதுக்கு புஜங்கங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்ல. அவ வெறும் அந்த சரீர மாத்திரம் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸா மாறிதான், அப்படியே அந்த பண ரத்னத்தோடைய அதுக்கு மேல இருந்த அந்த ரத்னங்களுடைய ஜொலிப்பு அப்படியே இருந்தது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அதை சொல்றேன். And interestingly, the 37th raga verse begins with the word prati, pratibimba rasalaga phalasama vishaya. This was, so it subtly indicates the beginning of the pratimadhyama ragas. This was pointed out by Sri Ram when we were working on this revised edition. But interestingly, அப்புறம் பாகதர மேளாவை போய் பார்த்தேன். சோ அதுல என்னன்னாக்கா, ஸ்ரித சுர சாலகா வி நிருபா நி பிரதி மத்தியம உத்தம நிவடிதசே. சோ யாரு முதல் ஒரிஜினல் வெர்ஷன்ல அவர் பிரதி மத்தியம ரெண்டு வார்த்தையும் வர மாதிரியே அந்த வெர்ஸ போட்டிருக்காரு மராட்டியில. So we'll now move on to the last part of the presentation, dealing with the melodic aspects of the Mela Ragamalika. இதையும் ஒரு 3 points எடுத்துருக்கேன். One is the variegated permutations and combinations in the swara portions. Actually, Sahityam followed by swara, அது ஒரு composite whole பார்க்கணும். But for convenience sake and lack of time, I'm just going to go over the swara portions la irukra combinations. adukaprom sahityathula enna madriyana oru phrases enna pannirkar அப்படிங்கறத தனியா பாத்திருக்கேன். ஆதிதாளத்துல இருக்கு இந்த ராகமாலிகா. So each aksharam has 4 swarams னு சொன்னோம். So 32 இருக்கு in one ஆவர்த்தம். அதுல சில 16 ஒரே பேட்டர்னா, இல்லனா சிலதுல 8+8 ஒரு பேட்டர்ன், இன்னொரு 8+8 இன்னொரு பேட்டர்ன், அந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆற மாதிரி ரொம்ப அழகா many combinations have been devised. அந்த 8 குள்ள 4+4 சிலது, 7+1 சிலது, 3+5 சிலது, so many ways of looking at 8, so many ways of combining 16. It's all very interesting. For example, Kanakangi, gama gapa mada bada nisa nire sari nisa. First half la gama gapa mada bada nisa nire sari nisa, 4 4 4 4 அதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகுது. அடுத்த ஹாஃப்ல பதா த பப மக ரி சரி நிச சரி, இங்க 3+5 3+5 வந்துருது. சோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் பெர்செப்ஷன். இப்ப காயக பிரியால பார்த்தோம்னா நீ நி சரி சரி கம ப மக ரி சரி கம ப மக மத த பப மக ரி சா, இதுல 16 and 16 பாத்திருக்காரு.
16 வந்து 3-1-3-1-2-4-4 இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருந்தா கூட ஆஸ் அ ஹோல் அந்த மிரரிங் ஆஃப் த பேட்டர்ன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 16 ஒரு மாதிரியும் செகண்ட் 16 ஒரு மாதிரியும் வந்திருக்கு. எல்லாமே சமத்துல ஆரம்பிக்கல, நிறைய ஸ்வரங்கள் வந்து ஒரு மாத்திரை தள்ளி ஆரம்பிச்சிருக்க. வனஸ்பதி ஒரு எக்ஸாம்பிள். நித நிச 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 ரி க ம ப த ப த நி ச நி த ப த நி ச நி த ப ம ஸ்ரீ வனஸ்பதி தன அப்படி வரும். பிரதிமத்தியம ராகாஸ்ல நிறைய இடத்துல we can see ஒரு ஸ்வரத்துல கார்வை கொடுத்துட்டு developing around that note. For example, Shanmukha Priya ri gari sani sari sari gari sari pama gagari tapama gagari sa Shanmukha சாகித்யமும் ரிஷபத்திலேயே ஆரம்பிக்கிற மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரதிமத்தியம ராகத்துல பார்க்கலாம். அதே மாதிரி விஸ்வம்பரியில வந்து அடுக்கடுக்கா டெவலப் பண்றது. பமகரிச பமகரிக பமககம பமகம பமபதப பமகம விஸ்வம்பரிசம். அந்த பாமகமாவை பேஸா வச்சுட்டு ஒரு ப்ரோக்ரெசிவா டெவலப் பண்ணிட்டு சோ இந்த மாதிரி ஆல் 72லயும் சொல்லிட்டு போலாம். சோ மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் த விவாதி ஸ்வரம். இதுலயும் ஒரு விவாதி காம்பினேஷனையும் எடுத்துக்கல, ஜஸ்ட் இந்த சுத்த தெய்வதம் சுத்த நிஷாதம். சோ த ஃபர்ஸ்ட் சக்கர ஆஃப் எவ்ரி ஃபர்ஸ்ட் மேலராக ஆஃப் எவ்ரி சக்கரம் எடுத்துட்டோம்னா மோஸ்ட்லி கீழ் நிஷாதம் சுத்த நிஷாதத்தை மந்திரஸ்தாயில காமிச்சுட்டு சுத்த தெய்வதத்தை மத்தியஸ்தாயில காமிச்சுட்டு அண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த சாகித்யம் இட் செல்ஃப். ஸ்வரத்துல மேல கீழே போயிட்டு வருவார், பட் சாகித்யம் மட்டும் பார்த்தாக்கா சாகித்யத்துல கீழே நிஷாதத்துல ஆரம்பிச்சு மேல தெய்வத்தோட முடிச்சு விடுறாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கனகாங்கிய ரமய பூஜித சனகாதி பிரிய கிருபாலய கனகாங்கிய ரமய பூஜித சனகாதி பிரிய கிருபாலய. சோ இதுல பார்த்தோம்னா பத தாக்கு மேலயும் போகல, சனி அந்த நிஷாதத்து கீழையும் வரல. இதான் ரேஞ்ச் ஆஃப் த சாகித்யமே. இது மாதிரி சேனாவதி செகண்ட் சக்கரத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ராகத்திலையும் பார்க்கலாம். தேவசேனாபதி ஜனக நீலகிரீவ சேவக ஜன போஷண. இது காயக பிரியா. எவ்ரி ஃபர்ஸ்ட் ராகம் சும்மா பாடி காமிக்கிறேன். धीर भद्राख्य गायक प्रिय वीरभद्रादि पालित शरण. அதுலயும் அந்த ரேஞ்ச்குள்ள झंकार ध्वनि युतमालाधर टंकार ध्वनि युत चाप. அது இந்த மாதிரி பார்க்கலாம். பட் திடீர்னு சரி இத மாதிரிதான் எல்லாத்துலயும் பண்ணிருக்கார் போல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா 1 minute அப்படின்னு பார்த்தா யாக பிரியால வந்து ஃபுல்லா மேல எடுத்துன்னு போயிடுறாரு. யாக பிரியா மர தியாக பிரியம் விதிம் திராக பிரியண சிக்ஷிதவானசி. அங்க என்ன விசினாக்க நிசரி அந்த சுத்த நிஷாதத்துக்கும் ஷட்ஸ்ருதி ரிஷபத்துக்கும் there is a nice ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு கான்சனன்ஸ் இருக்கு. சோ அதை யூஸ் பண்ணி மேல கொண்டு போயிடுறார். பட் சரி இது மாதிரி ஷட்ஸ்ருதி ரிஷபம் இருந்தா இந்த காம்பினேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவார் போல இருக்கு அப்படின்னா அப்படி இல்ல. பிரதிமத்தியமத்துக்கு திருப்பி ஒரிஜினல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கே வந்துடுது. சுச்சரித்ரமுக பக்த சங்கீத சுச்சரித்ர முகரிதவாத்ய. சோ சுத்த மத்தியமம் பிரதிமத்தியமம் ஒரு ராகத்தையும் அதனுடைய ஸ்வரூபம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணிருக்காரு வழிய சும்மா ஒரு ஆரோக அவரோக ஸ்கேல காமிக்கணும் அப்படின்னு வந்து பண்ணதாக தெரியல. அது ரொம்ப அழகா வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்கார். And we can see that strategies like changing the beginning note,
மெலோடிக் ரீஜனை சேஞ்ச் பண்ணது இந்த மாதிரி. ஏன்னா மேளகர்த்தா ஒன்னொன்னும் ஒரு ஒரு ராக, ஈச் சக்சீடிங் ராகா ஹேஸ் ஒன்லி 1 or maximum 2 ஸ்வராஸ் that are different. So அத வந்து இந்த மாதிரி to call them, I can call them strategies. So அந்த மாதிரி பண்ணி ரொம்ப அழகா ஒரு ஒரு ராகத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கார். இப்படி ஒரு ஒரு ராக செக்மெண்ட்டையும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸ்லயும் ரசிச்சுட்டே போலாம். But now I will conclude saying that Mela Ragamalika of Mahavaidyanatha Shivan is one of the most unique compositions of our Carnatic music. And I thank the Music Academy for giving me this honor and everyone of you for listening to me. Thank you, Sumitra. ஒரு சங்கீத வித்வத் சபையில நடக்க வேண்டிய ஒரு பிரசன்டேஷன் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு. Really a wonderful presentation. I now throw it open for discussions. Members of the experts committee, Sangeeta Kalanidhi Srimati Vedavalli is here today, and so we will begin with her. Amma, neenga varthuk munadi I offered my humble pranams to you. Neenga ukkandende pesiyala. You don't have to stand. நான் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல, ஏன்னா அவன் என்னுடைய சிஷ்ய. நாங்க முதல்ல இதை வந்து வெளியில கொண்டு வரச்சேன். இவன் 72 படம் பண்ணா, நான் 60ஸ்லயே இதை படம் பண்ணிருக்கேன் எங்க வாத்தியார்கிட்ட. அதனால இதனுடைய ஒரிஜினல் அந்த எப்படி இருக்குங்கிறது அவளுக்கு தெரியும். ஏன்னா அவளுடைய இதை போட்டு 150 வருஷத்து சரித்திரம் இருக்கு இதுல. எனக்கு இதை கேட்ட உடனே என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, மகாபெரிவாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த 72 மெலகர்த்தா. இது நாங்க அங்க போயிருக்கச்சே ஏதோ ஒண்ணு, அதாவது குருசாமி சாஸ்திரிகள் ஏதோ ஒண்ணு எழுதி அவர் அதை ரிலீஸ் பண்ணினார். நான் உங்க டைத்தை எடுத்துக்கிறேன்னா தெரியல, நான் 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா அவளை மாதிரி அவளுக்கு குரு இல்லையானா, அதனால நான் அதையும் கேட்டுக்கிறேன். அதை சொல்லிச்சே அவர் சொன்னார். அப்போ MS சுப்புலட்சுமி இவர் எல்லாருமே வந்திருந்தா, அன்னைக்கு ராதா வரல. எப்போ சுப்புலட்சுமியோட ராதா தான் பாடுவார். அவர் கேட்டார், இன்னைக்கு ஏதான ஒரு சக்கரை எங்களுக்கு பாட முடியுமான்னு கேட்டார். நான் MS பக்கத்துல உட்காந்துருந்தேன். உடனே MS அம்மா கிட்ட கேட்டார், உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம பாடலாமா ஏதான ஒரு சக்கரம் அப்படின்னா. பாடலாம்னா எது நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னா 3வது சக்கரம் பாடுவோம் அப்படின்னு. அந்த 3வது சக்கரத்துல 2 பேரும் சேர்ந்து அங்க பாடினோம். அவர் அதை வச்சுட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். அவர் வெங்கடமகேன்னு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால ஏன்னா அவர் இந்த வம்ச பரம்பரையில வந்தவர், அதனால ரொம்ப அழகா எல்லாத்தையுமே சொன்னார். இது காரணமாக இதுக்கு முன்னாடியே வேற எதுக்காகவும் நான் குருசாமி சாஸ்திரியோட பார்த்திருக்கேன். அவர் அதாவது எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, சத்தியமா இருக்கிறது, ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிறது, கிளாசிக்கலா இருக்கிறது, ட்ரெடிஷனலா இருக்கிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா முன்னுக்கு வராது. அது எங்கேயோ ஒரு மூலையில குத்து விளக்கு மாதிரி எரிஞ்சுட்டு இருக்கும், ஆனா போகாது. ஏதான ஒரு நூற்றாண்டுல அது வெளியில வரத்தான் வரும். அப்ப இவளுடைய பேரை வரத்தான் வரும். அந்த மாதிரி சொல்றாரு இல்லையா, நானா சித்திர கடோபமஸ்தித, அதேதான் நீங்க சொல்றது. அதேதான். ரொம்ப அவர் சம்ஸ்கிருதத்துல அசாத்தியமான ஒரு ஞானம் அவருக்கு. அவர் நான் பார்க்கச்சே இதுதான் வந்து பேசினார், ரொம்ப நல்லா பேசினார். அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது என்ன சொல்றது, அவர்கிட்ட யார் எந்த நேரத்துக்கு போறாலும் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன். அவர் தனக்கு வரலையே, தனக்கு பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கலையே, தனக்கு அது வரலையே அப்படின்னு என்னைக்குமே கவலைப்பட்டதாக எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இருக்கிறதுக்குள்ள இப்ப எனக்கு வயசானதுனால நான் இதெல்லாம் சொல்றேன். அவரை நிறைய பார்த்திருக்கேன், நிறைய வேற எதுக்கெல்லாமோ நான் அவரை போய் மீட் பண்ணிருக்கேன். அந்த மாதிரி இதுல கூட நான் என்ன சொல்லணும், ஒரு சமாச்சாரம், அந்த மியூசிக் இதுல வந்து நம்ம வைத்தியநாத்தையர் வந்து அவர் எப்படி ஒரு வித்வானாவும் இருந்துட்டு இதெல்லாமும் பார்த்திருக்காரு. ஏன்னா அந்த காலத்துல எஜுகேஷன்ங்கிறது சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் தான். வேற இந்த காலத்து எஜுகேஷன் மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் உட்காந்து தட்டுற சமாச்சாரம் கிடையாது அப்போ. அதனால அவர் என்ன பண்ணுவா, அவர் சம்ஸ்கிருதத்துல ரொம்ப விசேஷமா எல்லாம் பண்ணுவார். சங்கீதத்திலையும் அவர் ரொம்ப விசேஷமா இருந்ததுனால இந்த ராகமாலிகையில ஒரு இடம் மாத்திரம் நான் சொல்றேன். பாடி காமிச்சாரு. அவர் பெரிய வித்வானா இருந்து ராகம் தான பல்லவியில ரொம்ப விசேஷமா இருக்கிறதால அதை எடுத்துட்டு ஸ்ரீராகத்துல தானம் பாடுறதுல ரொம்ப விசேஷமா அந்த காலத்து வித்வான்கள் பாடுவாங்க.
அதை எவ்வளவு அழகா இந்த இந்த சிட்டாசுரத்துல அவர் கொண்டு வந்திருக்காருங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயம். அதனால அவர் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். அவர் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு இட்ஸ் an ocean. அதுக்குள்ள போனாக்க என்ன வேணா கண்டுபிடிக்கலாம், எத்தனை இருக்கும், நம்ம எவ்வளவு விட்டுருக்கோங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிச்சுப்போம். அந்த மாதிரி அது பரவாயில்ல, அந்த சங்கீதத்துல மட்டும் இருந்து இதுக்குள்ள போறதுங்கிறது நீங்க ரொம்ப பேஷா பண்ணினாவோ. இதுல நாங்க 2 பேரும் நிறைய பேசியிருக்கோம். அதனால இது நான் நிறைய தரமா நிறைய பண்ணியிருக்கேன். இதை இவாளுக்கெல்லாம் கரதலப்பா பாடம் உண்டுது. எல்லாருக்குமே எங்க சிஷ்யா எல்லாரும் பாடுவா. இதை அந்த ஒரு ராகமாலிகைங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் என்னன்னாக்க, இந்த 2வது பாகத்திர வேளத்துல அவர் இப்படி சாகித்யம் கொடுக்காத போயிட்டாரே அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய குறை உண்டு. நம்ம அதை இனிமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதனால அவர் பண்ணிருக்கிறத மாத்திரம் நம்ம ரசிப்போம், இவர் பண்ணிருக்கிறதுக்கு நம்ம 10 நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான் நான் பண்ணக்கூடியது. அதனால இன்னைக்கு ரொம்ப ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்தது. ஸ்ரீராம் ரொம்ப அழகா சொன்னார். வித்வத் சபை, நான் எப்போதுமே நம்ம பிரசிடென்ட் கிட்ட சொல்லுவேன், திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி சபா, திஸ் இஸ் வித்வத் சபா. அதுல வித்வத்து தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் அவர்கிட்ட. அதனால அந்த வித்வத் சபைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பிச்சது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு சுனிதா. Other members of the experts committee, would Sangeeta Kalanidhi Shri Trichy Shankaran sir like to say something? I offer my best compliments for a wonderful scholarly presentation. Indeed befitting for the Vidya Sabha. I learned a lot. Thank you. Thank you, sir. இந்த மாதிரி இந்த லிரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், மெலாடிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் இதை புரிஞ்சுட்டு அகாம்பனிஸ்டும் அதுக்கு அகாம்பனி பண்ணால் அது ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால நாங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. யூ ஆர் சச் a great scholar and wonderful விதுஷி. Thank you.